ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च यकृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शवानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. പഞ്ചതത്വ കേൾക്കുന്നായിരുന്നില്ലേ? ഇല്ല പ്രഭു, ഇല്ല, കട്ടായി പോയി. കുറച്ചു നേരം സൗണ്ട് പോയി. ഓക്കെ. വൈരാഗ്യ വിദ്യയെപ്പറ്റി കേട്ടില്ല. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്ത്യാഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। ध्रुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण। ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 11-ാമത്തെ അധ്യായം 176-ാമത്തെ 11-14 11 177 ആണ് പ്രഭുജി. 177 അല്ലേ? 177-ാമത്തെ. मिश्रा कहे सब तुम्हारा चाह की कारणे आपना इच्छाया लहा ये तुम्हारा मने। मिश्रा कहे सब तुमरा चाहे की कराने अपना इच्छया लाहे यही तुमरा माने. हरे कृष्ण. Kashi Mishra then told Sri Chaitanya Mahaprabhu, everything belongs to you. What is the use of your begging? By your own will, you can take whatever you like. Chaitanya Mahaprabhu കാശ്മീരോട് ഒരു റൂമും കൂടി വേണം, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് കാശി മിശ്രയോട് പറയുന്നത്, എല്ലാം അങ്ങയുടെ തന്നെയാണ്, എന്തിനാണ് എന്റെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള അധികാരം അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. കാരണം അങ്ങയാണ് നിന്റെ എല്ലാം പ്രൊപ്പറേറ്റർ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്. आमी दुई हाय तुम्हारा दासा आज्ञाकारी ये चाह से आज्ञा देहा कृपाकारी. आमी दुआए तुमरा दासाज्ञाकारी ए चाह से यंचना देहा कृपाकारी. My Lord, we are your two servants and are here just to carry out your orders. By your mercy, please tell us to do whatever you want. काशी मिश्री वाणीनाथ राय आയിരിക്കും. ഏതകഹി ദുജനെ വിദായ ലൈലം ഗോപിനാഥ വാണിനാഥ ദുൽഹെ സംഗ നീല. ഏതാ കഹി ദുയി ജാനെ വിദ്യാലൽ അയല ഗോപിനാഥ വാണിനാഥ ദുൻഹെ സംഗ നീല. പ്രഭു ഒന്ന് പേജ് പറയൂ, എത്രാമത്തെ ശ്ലോകാണെന്ന് പറയൂ. ഇത് 179 179 മധ്യലീലയിലെ 11th chapter.
Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Saying this, Kashi Mishra and the temple inspector took their leave, and Gopinatha and Vaninatha went with them. അപ്പോൾ കാശി മിശ്രയും ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഗോപിനാഥ ആൻഡ് വാണിനാഥ വെൻ വിത്ത് ദം. ഇവർ രണ്ടുപേരും കാശി മിശ്രയുടെയും ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റും കൂടെ പോയി. ഗോപിനാഥ ദേഖൈല സഭാവാസ ഘരാം വാണിനാഥ ഥാനി ദില പ്രസാദ വിസ്താര. Gopinatha te kela sabhavasa graha Vaninatha tani dila prasada vistara. Gopinatha was then shown all the residential places, and Vaninatha was given large quantities of food, Mahaprasam left by Lord Jagannath. ഗോപിനാഥൻ എല്ലാ താമസ സൗകര്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വാണിനാഥ മഹാപ്രസാദത്തിന്റെ, അതായത് ജഗന്നാഥന്റെ മഹാപ്രസാദത്തിന്റെ ആ ചാർജും ഏറ്റെടുത്തു. വാണിനാഥായില ബഹു പ്രസാദ പീഠാലാന ഗോപിനാഥായില വാസ സംസ്കാര കരീയ. Vaninatha aila bahu prasada pidalana Gopinatha aila vasa samskara kariya. Thus Vaninatha Rai returned with large quantities of food, large quantities of Lord Jagannatha's food remnants, including cakes and other good eatables. Gopinatha Acharya also returned after cleansing all the residential quarters. രണ്ടുപേരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സേവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലേ. ജഗന്നാഥന്റെ പ്രസാദവും അതിൽ കേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യഞ്ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗോപിനാഥാചാര്യ താമസ സൗകര്യം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. മഹാപ്രഭു കഹേ സുന സർവ വൈഷ്ണവ ഗണ നിജ നിജ വാസ സബേ കരഹ ഗമന. Mahaprabhu kahe suna sarva Vaishnava gana nija nija vasa sabbe karaha gamana. Sri Chaitanya Mahaprabhu then addressed all the Vaishnavas and requested that they listen to him. He said, now you can go to your respective residential quarters. അപ്പൊ എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരോടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എല്ലാം തയ്യാറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതായത് വസതികളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. സമുദ്ര സ്നാനകരി കരചൂട ദർശന താവേ ആജീഹൻ ആസി കരിബേ ഭോജന. Samudra snana kari kara chuda darshana tabi aje ihanasi karibe bojana. Go to the sea and bathe and look at the top of the temple. After so doing, please come back here and take your lunch. അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് ജഗന്നാഥ് പുരിയുടെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ, എവിടെ എന്താണ് ചക്രം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സുദർശന ചക്രം കാണുന്നത് ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് സുദർശന ചക്രത്തിന് തൊഴുതിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അഥവാ ഇൻ കേസ് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകാനുള്ള സമയമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ അമ്പലത്തിന്റെ താഴെ കുളം അല്ലേ, അത് കാണാറുണ്ട്. ഗുരുവായൂരിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ മമ്മിയൂരിന്റെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും. അതേപോലെ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള അവസരമില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ ഇപ്പം ശ്രീരംഗത്ത് വേണം അതിന് വിമാനം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ധ്വജ കൊടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സുദർശൻ ചക്രം, ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഭഗവാനെ ദർശനം എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പ്രഭു നമസ്കാരി സബേ വാസാതേ ചാലീലാം ഗോപിനാഥാചാര്യ സബേ വാസസ്ഥാനാദില. Prabhu namaskari sabbe vasta chalila Gopinathaacharya sabbe vasasthana dila. After offering obeisances to Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees departed for their residences, and Gopinathacharya showed them their respective quarters. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗോപിനാഥാചാര്യ തന്റെ വസതികൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മഹാപ്രഭു ഐലതാബേ ഹരിദാസ മിലനെ
हरिदास करे प्रेमा नाम संकीर्तने महाप्रभु आइला तापे हरिदासा मिलाने हरिदासा करे प्रेमे नाम संकीर्तने. After this, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to meet Haridas Thakur and he saw him engaged in chanting the Mahamantra with ecstatic love. Haridasa chanted, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. എല്ലാവർക്കും വാസസ്ഥലമൊക്കെ ഒരുക്കി പ്രസാദത്തിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത ശേഷം മഹാപ്രഭു ആരെ കാണാൻ പോയി? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭു देखी पड़े आगे दंडवताना प्रभु आलिंगन कैला तांडे उठाना. प्रभु देखी पड़े आगे दंडवताना प्रभु आलिंगन कैला तांडे उत्ताना. As soon as Haridas Thakur saw Sri Chaitanya Mahaprabhu, immediately fell down like a stick to offer him obeisances. And Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu raised him up and embraced him. Chaitanya Mahaprabhu ne kanda udane ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു. ദ്വിജനെ പ്രേമാവേശേ കരേണ കരന്തനെ പ്രഭു ഗുണേ ഭൃത്യ വികല പ്രഭു ഭൃത്യ ഗുണേ. तुई जाने प्रेमावशे करेण कृताने प्रभु गुण भृत्य विकला प्रभु भृत्य गुणे. Then both the Lord and his servant began to cry in ecstatic love. Indeed, the Lord was transformed by the qualities of his servant, and the servant was transformed by the qualities of his master. രണ്ടുപേരും മിലൻ. ഓക്കെ, അത് രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഉണർത്തിയത്? എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ്, അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമം ജാഗ്രതമായി. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്? സെർവൻറ്റും മാസ്റ്ററും കാണുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലും എന്താണ്? രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം അവരവരുടെ ആ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവരുടെ ആ പ്രേമാവേശത്തിലാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം പരിസരമെല്ലാം മറന്നിട്ടാണ് അവരുടെ അത് ടോട്ടലി. ഇപ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ മിലൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ വേറെ യാതൊന്നും അവിടെ ബാധകമല്ല, വേറെ ആരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരില്ല. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ സെർവൻറ്റും മാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മിലൻ. The Mayavadi philosophers say that the living entity and the Supreme Lord are non-different, and therefore they equate the transformation of the living entity with the transformation of the Lord. അപ്പോൾ മായവാദ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാം ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതായത് ഒരാൾക്കൊരു ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും പരിവർത്തനം, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നത്, അത് എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ടാണ് അവർ ഉപമിക്കുന്നത്. In other words, Mayavadis say that if the living entity is pleased, the Lord is also pleased. അതുകൊണ്ടാണ് മാനവ സേവ മാധവ സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഫിലോസഫി പ്രകാരം if the living entity is pleased, the Lord is pleased. മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ശ്ലോകന്റെ അർത്ഥം? മാനവ സേവ മാധവ സേവ. മാനവനെ നമ്മൾ സേവ ചെയ്താൽ മാധവന് സേവ ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഫിലോസഫി. ഇഫ് ദ ലിവിങ് entity is pleased, the Lord is also. Yes, definitely, if the living entity is pleased, the Lord is also pleased. കാരണം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കൂട്ടം ജീവാത്മാക്കളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിചരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാൻ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഭഗവാൻ ആരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു, അവരെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വെറും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ, തൻ്റെ മറ്റ് മക്കളെയും ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. അതില് വൃക്ഷത്തിന്റെ ദേഹം ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം, മൃഗങ്ങളുടെ ദേഹമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം, കൃമി കീടങ്ങളുടെ ദേഹമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളും ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം മക്കള്. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ. അതിനെയാണ് എല്ലാം കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണപ്രേമമാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മള്
എന്താ ഹിംസിക്കുക, ഇത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ മാനവ സേവ മാധവ സേവ യെസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണത്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സേവിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സന്താനങ്ങളെയും നമ്മൾ സേവിക്കണം. ഒരാളെയും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മള് അവിടെയും ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വേണം. അവനവന്റെ സ്വജാതികളായിട്ടുള്ള സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അതേ പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യജാതികളാണ്, നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യജാതികളിൽപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതേപോലെ മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ ആ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഹിംസിക്കാൻ പാടില്ല. അവരുടെ ആ നാച്ചുറൽ എവോൾവ്മെന്റിൽ നമ്മളൊരു ബാധ ആവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അവരുടെ ആ നാച്ചുറൽ ഇവോൾവ്മെന്റില്ലേ അതില് എല്ലാവരും നാച്ചുറൽ ഇവോൾവ് ചെയ്താണല്ലോ അവസാനം മനുഷ്യ യോനിയിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു തടസ്സം ആവാതെ നമ്മൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ഈസ് ഡിസ്പ്ലീസ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ആൾസോ ഡിസ്പ്ലീസ്. അപ്പൊ അത് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പെടും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ഹിംസിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ബൈ ജഗ്ലിംഗ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദിസ് വേ മായാവതി is trying to prove that there is no difference between the living entity and the Lord. അങ്ങനെ വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ട് അവരെന്ത് പറയുന്നു, അതായത് ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. This, however, is not a fact. In this verse, Krishnadas Kaviraj Goswami explains, Prabhu Gune Bhritya Avikala, Prabhu Bhritya Gune. The Lord and the living entity are not equal. Prabhu Gune Bhritya Vikala, Prabhu Bhritya Gune. The Lord and the living entity are not equal. For the Lord is always the master and the living entity is always the servant. പ്രഭുവിനെയും അതായത് ജീവാത്മാക്കളെയും അതായത് പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരാള് മാസ്റ്ററാണ്, ഒരാൾ സെർവന്റ് ആണ്. Transformation takes place due to transcendental qualities, and it is thus said that the servant of the Lord is the heart of the Lord, and the Lord is the heart of the servant. ഇല്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഞാൻ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലുണ്ട്, എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും എല്ലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുന പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ലേ? ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. That servant of the Lord is the heart of the Lord. അതായത് ഭക്തന്മാരെല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് തുല്യമാണ്. ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ആൻഡ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സെർവന്റ്. ഭഗവാനാണ് ഭക്തന്മാരുടെ സേവകന്മാരുടെ ഹൃദയം. ദിസ് ആൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ലോർഡ് കൃഷ്ണ ഇൻ ദ ഭഗവത് ഗീത 4.11. യെസ്, ഇതാണ് യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനം വർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവസ. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pratha. The Lord is always eager to congratulate the servant because of the servant's transcendent qualities. Servant pleasingly renders service unto the Lord, and the Lord also very pleasingly reciprocates, rendering even more service to the servant. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഭക്തന്മാരെ അതിലും കൂടുതൽ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനും ക്ഷമിക്കുന്നു. അതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ, ആദാൻ പ്രദാൻ ഡീലിംഗ്. 188. ഹരിദാസ കഹേ പ്രഭു ന ചുനിയോ മോരെ മുനി നീച്ച അസ്പൃശ്യ പരമാപാമരെ. हरिदास कहे प्रभु न चुनियो मोरे मुनि नीचाप्स्य परम पामरे. Haridas Thakur said, "My dear Lord, please do not touch me, for I am most fallen and untouchable, and I am the lowest among men." അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന്. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ടച്ച് മീ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഐ എം മോസ്റ്റ് ഫോളൻ ആൻഡ് അൺടച്ചബിൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സനാതനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അൺടച്ചബിലിറ്റി. ഓക്കെ, തൊട്ടുകൂടായ അല്ലേ, മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ അത്രയും അബോമിനബിളായിട്ട് കാണുന്നു എന്നവർ പറയും, ആൾക്കാർ പറയും.
ഇവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ് ഭഗവാൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അതായത് അത്രയും ഒരു അബോമിനബിൾ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് സഹവസിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്നെ തൊടുമ്പോ അത് നല്ലതല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഗട്ടറിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കൈയിട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും? അവിടെ ഇല്ല, നമ്മൾ ഇറക്കും, ഒന്ന് നിൽക്കും, മാറി നിൽക്കില്ലേ? അതേപോലെയാണ് ഭക്തൻ തോന്നണം, ഞാൻ അത്രയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തില് ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളും ഒരുപാട് കൽമശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ തൻ്റെ സ്വാമിയെ കുടിയിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധമായ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഈവൻ നമ്മള് പൂജാവിധികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും, പിന്നെ ഇന്റേണലി നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, പൂജാരികള്, എനിക്ക് അവര് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ തൊടാതെ അശുദ്ധമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അവരെ അശുദ്ധാക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ വിനമ്രത. മൈ ഡിയർ ലോർഡ്, പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ടച്ച് മീ, ഫോർ ഐ എം മോസ്റ്റ് ഫാളൻ ആൻഡ് അൺടച്ചബിൾ ആൻഡ് ഐ എം ദ ലോവസ്റ്റ് എമംഗ് മെൻ. ലോവസ്റ്റ് എമംഗ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈവൻ ഈ 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും വരാത്ത ആളാണെന്ന് പറയുന്നു. ഏതാ 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. അതിൻ്റെയും താഴ്ന്നാണ്. प्रभु कहे तुम स्पर्शी पवित्र है, तुम्हारा पवित्र धाम धर्म नाही का आमाते. प्रभु कहे तुम स्पर्शी पवित्र है, तुम्हारा पवित्र धर्म नहीं का अमाते. The Lord said, I wish to touch you just to be purified, for your purified activities do not exist in me. അപ്പോ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ഞാൻ അങ്ങേ സ്പർശിക്കുന്നത് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങയുടെ ആ പ്യൂരിറ്റി എന്നിലില്ല എന്ന്. അതായത് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതാണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം. This is an example of the reciprocation of feelings between master and servant. The servant thinks that he is the most impure and that the master should not touch him. And the master thinks that because he has become impure by associating with so many impure living entities, he should touch a pure devotee like Haridas Thakur just to purify himself. അപ്പോ ഇവിടെ സേവകൻ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇംപ്യൂർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ തൊടാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ട്, അതായത് ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ട് ഡീലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇംപ്യൂർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റി എല്ലാം മാറുന്നു. അതിന് എന്താണ് ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തില്? എന്താ പ്രഭു? ശുദ്ധ ഭക്തന് അത് നമ്മുടെ അശുദ്ധമാക്കുമ്പോ അശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ശാസ്ത്രത്തിന് എങ്ങനെ? അതായത് ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, അതായത് അബോമിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള താഴെക്കെട്ടുള്ള ആൾക്കാരായി ഒരുപാട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ ആ അശുദ്ധം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ സ്പർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിന് തുല്യമായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഗംഗാനദിയില് ഭക്തര് കുളിക്കുന്നതാണോ പ്രഭു? ഭക്തര് കുളിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പാപം മുഴുവൻ നളിഫൈ ആയിപ്പോകും അല്ലേ? അതല്ലേ പ്രഭു? പുണ്യനദികളില് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് കുളിക്കും, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അതില് നിക്ഷേപിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തൻ വന്ന് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ഞങ്ങള് എല്ലാ പാപികളും വന്നിട്ട് ഒരു പാപം കഴുകി കളയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് മുക്തി കിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ
ആ പാപം ഏറ്റി നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പേടിക്കണ്ട. നല്ല നല്ല ഭക്തന്മാർ വന്ന് അതിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാപമെല്ലാം അവർ കഴുകിക്കളയുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ വന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ മതി, ആചമനം ചെയ്താൽ മതി, കുളിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. So actually both the servant and the master are already purified because neither of them is in touch with the impurities of material. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുപേരും നമ്മൾക്ക് ഓരോ ശിക്ഷണങ്ങൾ തരാണ്. രണ്ടുപേരും പ്യുവറാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ശുദ്ധം, അതായത് പ്യുവറാണ്. There is no difference in quantity, however, because the master is unlimited and the servant is limited. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും മാസ്റ്ററും സെർവൻറ്റും, മാസ്റ്റർ അൺലിമിറ്റഡും സെർവൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. Consequently, the servant always remain subordinate to the master, and this relationship is eternal and undisturbed. As soon as the servant feels like becoming the master, he falls into Maya. Thus, it is by misuse of free will that one falls under the influence of Maya. എപ്പോഴാണോ സേവകൻ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട്, ഭഗവാന് സമമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന്, അപ്പോൾ അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മായയുടെ അധീനത്തിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ ഫ്രീ വില്, സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ട് മായയുടെ കീഴിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു സെർവൻറ്റ് മാസ്റ്ററായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. സെർവൻറ്റ് എപ്പോഴും സെർവൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, മാസ്റ്ററാണ്. ഇന്നത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സെർവൻറ്റ് മാസ്റ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. ഇന്നത്തെ മാസ്റ്റർ നാളെ സെർവൻ്റ് ആവാം, സെർവൻറ്റ് മാസ്റ്റർ ആവാം. അത് നടക്കും അല്ലേ? ഇന്ന് ഒരു കോടീശ്വരനാണ്, നാളെ പാപ്പറാവാം. ഇന്ന് പാപ്പറായിട്ടുള്ള നാളെ കോടീശ്വരനാവാം. അതേ അപ്പൊ സ്ഥാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം. സെർവൻറ്റ് മാസ്റ്റർ ആവാം, മാസ്റ്റർ സെർവൻറ്റും ആവാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എറ്റേണലി മാസ്റ്ററാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സെർവൻസ് ആണ്. The Mayavadi philosophers try to explain the equality of master and servant in terms of quantity, but they fail to explain why, if the master and servant are equal, servant falls victim of Maya. രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെയാണ്, ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെർവൻറ്റ്, അതായത് സേവകന്മാര് മായയുടെ ആ വലയത്തിൽ വരുന്നത്? They try to explain that when the servant, the living entity, is out of the clutches of Maya, he immediately becomes the so-called master again. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ, മായയിൽ നിന്ന് മുക്തമായാൽ അവർ ഭഗവാനായി. എത്രത്തോളം കാലം മായയുടെ അധീനത്തിലാണോ അപ്പൊ അവര് സർവന്റാണ്. മായ ശക്തിയിൽ നിന്നും മുക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും അവരും ഒന്നായി എന്നാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാന് ഒന്നാവില്ല. ഭഗവാൻ ഈസ് വിഭു, നമ്മള് അനുവാണ്. Such an explanation is never satisfactory. Being unlimited, the master cannot become a victim of Maya. For in such a case, his unlimitedness would be crippled or limited. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തന്റെ മായയുടെ അധീനത്തിൽ വരില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് പറയുന്നത്? മായ എന്റെ അധീനത്തിലാണ്. ഏത് ശ്ലോകമാണ്? മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഏതു നാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തത, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എന്താണ്? ഹിസ് അൺലിമിറ്റഡ്നെസ് വുഡ് ബി ക്രിപ്പിൾഡ്. അതായത് ഭഗവാൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, അത് ക്രിപ്പിളാവും, അത് ശോഷിക്കും. ഓർ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആവും. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഒരിക്കലും അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഭഗവാന് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഒരു വലിയൊരു മൗണ്ടൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. എടുക്കാൻ ഭഗവാന് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഒരു മല സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യെസ്, സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. അതും ഭഗവാന്റെ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അത് എടുക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കണം അതെടുക്കണമെങ്കിൽ. രണ്ടും, അതായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല. ഭഗവാന് സാധിക്കാതെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനാവുന്നില്ല.
അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ഫോം, ചെറിയ നമ്മുടെ ഒരു നരന്റെ രൂപത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാസ്റ്ററെ എങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ ഒതുക്കുക എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്? ഇത്രയും ജൈജാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ആൽമരം ഒരു ചെറിയൊരു വിത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൂടാ? അല്ലെ? നമ്മൾ ആൽമരത്തിന്റെ വിത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ജൈജാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ആ ഒരു ആൽമരം അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അല്ലെ? നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? വിത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു ആൽമരമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏതു രൂപത്തിലും, എത്ര വലിയ സൈസും എത്ര ചെറിയ സൈസും, ബിഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിഗ്, സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആവുന്നില്ല. സോ thus the Mayavada explanation is not correct. The fact is that the master is always master and unlimited, and the servant being limited is sometimes curtailed by the influence of Maya. Maya is also the master's energy and is also unlimited. Therefore, the limited servant or limited living entity is forced to remain under the master of the master's potency. But എന്താ പറയുന്നത്? മായ is also the master's energy. മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ആൻഡ് ആൾസോ അതുകൊണ്ട് അതും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, അതിനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Therefore, the limited servant or limited living entity is forced to remain under the master or the master's potency. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഭഗവാന്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മായാശക്തിയുടെ അധീനത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നു. Maya. Being freed from Maya's influence, one can again become a pure servant and equal qualitatively to the Lord. അപ്പോൾ ഈ മായയുടെ ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഭഗവാൻ തുല്യമാകാൻ പറ്റും. ക്വാളിറ്റിയിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ സെയിം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും, സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. The relationship between master and servant continues due to their being unlimited and limited respectively. ഭഗവാന്റെ അൺലിമിറ്റഡും നമ്മളുടെ ലിമിറ്റഡുമാണ്. 90. ക്ഷണേ ക്ഷണേ കരതു മേ സർവതീർത്ഥ സ്നാനം, ക്ഷണേ ക്ഷണേ കരതു മേ യജ്ഞതപോദാന. क्षण क्षण करतु मे सर्वतीर्थ स्नान, क्षण क्षण करतु मे यज्ञतपोदान. Sri Chaitanya Mahaprabhu exalted Haridas Thakur, stating, at every moment you take your bath in all the holy places of pilgrimage, and at every moment you perform great sacrifices, austerity and charity. Chaitanya Mahaprabhu Haridas Thakurനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നല്ല ക്വാളിറ്റീസിനെ, നല്ല ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓരോ നിമിഷത്തിലും യു ടേക്ക് ബാത്ത് ഓൾ ദ ഹോളി പ്ലേസസ് ഓഫ് പിൽഗ്രിമേജ്, എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥാനത്തും അവിടെ ചെന്ന് സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് എവറി മോമെന്റ് യു പെർഫോം ഗ്രേറ്റ് സാക്രിഫൈസസ്, ഓസ്റ്ററിറ്റി ആൻഡ് ചാരിറ്റി. തപം, യജ്ഞം, ദാനം, ഇതിലെല്ലാം ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 191. നിരന്തരാകാരാചാരി വേദാധ്യയന ദ്വിജന്യാസി ഹൈത്തെ തുമി പരമ പാവന. निरंतर काराचारी वेदाध्ययन द्विजनया हति तुमे परम पावना. You are constantly studying the 4 Vedas and you are far better than any Brahmana or Sannyasi. അപ്പോൾ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഹരിനാമത്തിന്റെ ജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്രയോ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് നിങ്ങളെ അങ്ങ് ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും സന്യാസിമാരെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അഹോബദസ്വപാചോ സുഗരിയാൻ യജ്ജിഹ്വാഗ്രേ വർത്തതേ നാമ തുല്യം തേ പുസ്തപസ്തേ ജുഹുവസ്
സഷ്ണുരാര്യ ബ്രഹ്മാനുചൂർനാമ ഗൃണന്തി ഏതേ. അഹോപാതസ്വപാചോതകര്യാൻ അതിങ്ങനെ അഹോ പദസ്വോ പചതോ ഗരീയാൻ യജ്ജിഹ്വാഗ്രേ വർത്തതേ നാമ തുഭ്യം തേ പുസ്തപസ്തേ ജുഹുവ സഷ്ണുർ ആര്യ ബ്രഹ്മാനുചൂർനാമ ഗൃണന്തി ഏതേ. അഹോ പദസ്വോ പചതോ ഗരീയാൻ യജുഹാഗ്രേ വർത്തതേ നാംന തുഭ്യം തേ പുസ്തപസ്തേ ജുഹുവാൻ സംസർ ആര്യ ബ്രഹ്മമാനുചുർനാമ ഗൃഹന്തി ഏതേ. Very good. Sri Chaitanya Mahaprabhu then recited the following verse: My dear Lord, one who always keeps your holy name on his tongue become greater than an initiated Brahmana. Although he may be born in a family of dog-eaters and therefore by material calculation may be the lowest among men, he is still glorious. Chaitanya Mahaprabhu എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ, ഏതൊരു ഭക്തനാണോ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നത് അവരെ ദീക്ഷ എടുത്ത ബ്രാഹ്മണക്കാരെക്കാളും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. ഈവൻ അങ്ങനെ നാമജപം നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ഡോഗ് ഈറ്റിംഗ് ഫാമിലിയിൽ, അതായത് ചണ്ടാല ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാലും കൂടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കാൽക്കുലേഷനാണ് പറയുന്നത്. മേ ബി ദ ലോവസ്റ്റ് അമംഗ് മെൻ, അവരുടെ അതായത് കാരണം എന്താണ്, ചണ്ടാല ഫാമിലി ജനിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ തലത്തിലുള്ള ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാൻ കൈൻഡ്, ബട്ട് ഹീ സ്റ്റിൽ ഗ്ലോറിയസ്. പ്രഹ്ലാദൻ അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ബിക്കം പ്യൂർ ഡിവോട്ടി അല്ലേ. ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യവന ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചത്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗ്ലോറിയസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ വണ്ടർഫുൾ എഫക്ട് ഓഫ് ചാനിങ് ദ ഹോളി നെയിം ഓഫ് ലോർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് therefore concluded that one who chants the holy name of the Lord should be understood to have performed all kinds of austerities and great sacrifices mentioned in the Vedas. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാ തപസ്സുകളും എല്ലാ ദാനങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Therefore concluded that one who chants the holy name of the Lord should be understood to have performed all kinds of austerities and great sacrifices mentioned in the Vedas. He has already taken his bath in all the holy places of pilgrimage. He has studied all the Vedas and is actually an Aryan. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥാനത്തും സ്നാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സാക്രിഫൈസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ. പിന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആളെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആര്യൻ. അപ്പൊ ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The most civilized person. The most civilized. Civilization not in material calculation. ഇതാണ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കാൽക്കുലേഷൻ സിവിലൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ കോളേജ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിവിലൈസർ ആണ്. നല്ല സൂട്ടും കൂട്ടും നടന്നാൽ സിവിലൈസർ ആണ്. അത് ആ സിവിലൈസേഷൻ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തരും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രാപ്തി കിട്ടില്ല നമുക്ക്. So he has already taken his bath in all the holy places of pilgrimage. He has studied all the Vedas and is actually an Aryan. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ പറയുന്ന ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Most civilized, a pure devotee. The word Aryan means advanced. Unless one is spiritually advanced, he cannot be called an Aryan. അപ്പൊ സ്പിരിച്വലി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സിവിലൈസേഷൻ. ആൻഡ് സോ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതാണ് സ്പിരിച്വലി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സിവിലൈസ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആര്യൻ ആൻഡ് നോൺ ആര്യൻ അല്ലേ. നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആര്യൻ എന്നുള്ള പേര് പരാമർശിക്കുന്നു. നോൺ ആര്യൻസ് ആർ ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് സ്പിരിച്വലി അഡ്വാൻസ്ഡ്. By following the Vedic culture, by performing great sacrifices, and by becoming a strict follower of the Vedic instruction, one may become a Brahmana, a sannyasi, or Aryan. വേദങ്ങളുടെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി
ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഒരു സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ആര്യനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. It is not possible to become a Brahmana, sannyasi or Aryan without being properly qualified. Bhagavata Dharma never allows one to become a cheap Brahmana, sannyasi or Aryan. Cheap Brahmana, sannyasi or Aryan പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇല്ല, മെറ്റീരിയൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നമുക്ക് അവരെ ഒരു സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ ആര്യൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ പാടില്ല. It is not possible to become a Brahmana, sannyasi or Aryan without being properly qualified. Bhagavata Dharma never allows one to become a cheap Brahmana, sannyasi or Aryan. The qualities or qualifications described herein are quoted from Srimad Bhagavatam and were spoken by Dehudi, the mother of Kapila Deva, when she understood the influence of devotional service, Bhakti Yoga. In this way, Dehudi praised the devotee, pointing out his greatness in all respects. അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ദേവൂതിക്ക് കപിലദേവൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം മദർ ദേവൂതിയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് കപിലദേവന്റെ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതിനു ശേഷം. ഏതബലിതാൻഡ്രേലാന ഗേല പുഷ്പോദ്യാനെ അധിനിഭൃതേ താൻഡ്രേ ദിലാവാസസ്ഥാനെ. एदाबलितान्ड्रेलाना गेला पुष्पोद्याने आदि निभृते तान्ड्रे दिलावासस्थाने. Saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu took Haridas Thakur within the flower garden, and there in a very secluded place, he showed him his residence. ഇതെല്ലാം സംസാരിച്ച ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താമസിക്കുന്നതിന്റെ വളരെ അടുത്ത് ഒരു സെക്ലൂഡഡ് പ്ലേസിൽ ഒരു താമസം അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതാണ് കാശി മിശ്രയോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരു റൂമും കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആർക്കായിരുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനായിരുന്നു. ഏ സ്ഥാനേ രഹി കര നാമ സങ്കീർത്തന പ്രതിദിന ആസിയാമി കരീബാമിലന. ए स्थान रेहि करा नाम संकीर्तना प्रतिदिन आसयामि करीबा मिलना. എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു റിക്വസ്റ്റ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, റിമെയിൻ ഹിയർ ആൻഡ് ചാന്റ് ദ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര. ഐ ഷാൽ പേഴ്സണലി കം ഹിയർ ടു മീറ്റ് യു ഡെയിലി. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നാമസംകീർത്തനം ചെയ്യാൻ നിരന്തരമായിട്ട് എന്നും ഞാൻ അങ്ങേ പേഴ്സണലി വന്ന് കാണാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഡെയിലി പോവുക. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാതെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഭഗവാനെ കണ്ടാലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി. ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ ഭക്തനെ കാണാൻ പോകുന്നു. ആ തലത്തിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ ഉയരണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മന്ദിരേര ചക്ര ദേഖി കരിഹ പ്രണാമ ഏതാനി ത്വമാര ആസിബെ പ്രസാദാന്ന. मंदिरेर चक्र देखि करिह प्रणमा एतानि तम्रा असिब प्रसादाना. Remain here peacefully and look at the chakra at the top of the temple and offer obeisances. As far as your prasadam is concerned, I shall arrange to have that sent here. അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? ചക്ര, അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലെ ചക്രത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് പ്രണാമം ചെയ്യാൻ എന്നും. പ്രസാദത്തിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാം, അതിനെപ്പറ്റി വിഷമിക്കേണ്ട. നിരന്തരം നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മതി, ജപം ചെയ്താൽ മതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചക്രത്തിനെ നോക്കി തൊഴാൻ പറയുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ജഗന്നാഥപുരി കഴിച്ചില്ലല്ലോ പ്രഭു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ജഗന്നാഥ്പുരി ടെമ്പിളിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ നിയമം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് since he was born in a Muslim family, Sri Haridas Thakur could not enter the temple of Jagannath due to temple restrictions. Nonetheless, he was recognized by Sri Chaitanya Mahaprabhu as Namacharya Haridas. Chaitanya Mahaprabhu Haridas Thakurne എന്താണ് പദവി കൊടുത്തത്? നാമത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ്, നാമ ആചാര്യൻ. ആ പദവി കൊടുത്തത് ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാൾക്കാണ്. അപ്പൊ എത്ര ഉയർന്ന പദവിയാണ്, ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ? So Haridas Thakur, however, considered himself unfit to enter the Jagannath temple. ഇത്ര വലിയൊരു
ആ പദവിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വയം അതിന് ഞാൻ ഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം അതാണ് അവിടുത്തെ റെഗുലേഷൻസ്. അതിനെ ലംഘിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥിനെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല. Sri Chaitanya Mahaprabhu could have personally taken Haridas Thakur into the Jagannath temple if he wished, but the Lord did not like to disturb a popular custom. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ആരും തടുക്കില്ല. മഹാപ്രഭു കൊണ്ടുപോയി ആരെങ്കിലും തടുക്കോ? പക്ഷെ ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലോക്കൽ കസ്റ്റംസിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വിഘ്നം വരുത്തിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കും ഇതാണ്, എന്തെങ്കിലും ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക, നോട്ടെ. അങ്ങനെ ഓക്കെ, അതൊരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ഒത്തന്റിക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, popular custom. Consequently, the Lord asked his servant simply to look at the Vishnu wheel on the top of the temple and offer obeisances, namaskara. This means that if one is not allowed to enter the temple, or if he thinks himself unfit to enter the temple, he can look at the wheel from outside the temple, and that is as good as seeing the deity within. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചക്രം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയ പോലെയാണ്. അവിടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ ഉള്ള അവസരമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സുദർശനം ചക്രം കണ്ടാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുത്ത പോലെയായി. Sri Chaitanya Mahaprabhu promised to come daily to see Haridas Thakur, and this indicates that Srila Haridas Thakur was so advanced in spiritual life that although considered unfit to enter the temple, he was being personally visited by the Lord every day. അദ്ദേഹത്തിന് ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ ദർശനം പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വയം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടില് ഡെയിലി പോവാന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗ്യം, ഇതിലും ഇതെന്താ ഭാഗ്യം. ഇവൻ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും നവദ്വീപിൽ നിന്ന് അല്ലേ വന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എവിടെ പോയത്? ക്ഷേത്രത്തിലല്ല, ജഗന്നാഥ് പുരി ടെമ്പിളിലല്ല പോയത്. ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വന്നത്, എന്നിട്ടാണ് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു nor was there any need for his going outside his residence to collect food. Sri Chaitanya Mahaprabhu assured Haridas Thakur that the remnants of his food would be sent here. അതിനുപരി എന്താണ്? ജഗന്നാഥിന്റെ പ്രസാദം. അതെന്താ? മഹാപ്രസാദം. എന്തുകൊണ്ട് പ്രസാദം മാത്രമല്ല, എന്തുകൊണ്ട് മഹാപ്രസാദം എന്ന്? ജഗന്നാഥിന്റെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലല്ല അല്ലേ? മഹാപ്രസാദം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവുന്നത്? ജഗന്നാഥിന് പ്രസാദല്ലേ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് പ്രസാദം, അതിന് മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാണോ? അല്ല, മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ചൈതന്യ വിമലാദേവി. ആ പ്രസാദം അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് എവിടേക്കാ പോണേ? വിമലാദേവി. അപ്പൊ അത് പ്രസാദം മഹാപ്രസാദമായി. പിന്നെ അത് എവിടേക്കാ പോണത്? നേരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അതെന്താ? മഹാപ്രസാദമായി. Okay. അപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു assured Haridas Thakur that the remnants of his food would be sent there. As the Lord states in Bhagavad Gita, Yoga Kshemam Mamamiham, I arrange all life's necessities for my devotees. A reference is made here for those who are very anxious to imitate the behavior of Haridas Thakur Haridasa in an unnatural way. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അൺനാച്ചുറൽ വേ. One must receive the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu or his representative before adopting such a way of life. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാം പ്രാരാബ്ധം ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഏകാന്തതയിൽ നാമം ജപിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാവും. നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാണോ? അതിന്റെ പക്വത നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള പക്വത നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? എത്ര ദിവസം നമുക്ക് ഏകാന്തമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ യാതൊരു അസോസിയേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും? അതിനുള്ള കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടോ? ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നോക്കൂ അവനവന്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന്.
അപ്പൊ അറിയാൻ കാര്യം. അവന്റെ ആൾക്കാരെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് സന്ത് ബന്ധുക്കള്. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് അസോസിയേഷൻ മാറി നിന്ന് നോക്കൂ, അപ്പൊ അറിയാം നമ്മുടെ കാര്യം. എത്രത്തോളം കാലം നമുക്കത് ഇത് കൊണ്ടുപോകാം, ഈ ഭക്തിത സേവനം കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ അറിയാം. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും അസോസിയേഷന്റെ ബലത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ അസോസിയേഷൻ മാറി നോക്കൂ, കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ പഴയ ആളാവും. ഈ അസോസിയേഷനിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അതേവരെയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ വാണിംഗ് തരുന്നത് നമുക്ക്, ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത്. നെവർ ഇമിറ്റേറ്റ് അൺനാച്ചുറൽ വേ ആണ്. ഇമിറ്റേറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഠാക്കുർ ദാസ് ഇൻ അൺനാച്ചുറൽ വേ. ആ പക്വത നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യും. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, പ്രഭുപാദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ 9 വർഷം നവദ്വീപിലൊരു കുടിലില് നിരന്തരം 22-23 മണിക്കൂർ നാമജപം ചെയ്തിട്ട് ആണ് തിരിച്ച് കൽക്കത്തയിൽ വന്ന് എല്ലാ ഗൗഡി മഠങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഈ 9 കൊല്ലം അദ്ദേഹം ആ തപോബലം ആർജിച്ചെടുത്തു ചാൻഡിങ് വഴി. എന്തിനാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൗഡി മഠം സ്ഥാപിച്ചു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു, ഈ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റി അതിനുള്ള പക്വത ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുള്ള തപോബലം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിവസത്തില് 4 മണിക്കൂർ, 5 മണിക്കൂർ, 6 മണിക്കൂർ, ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള സമയം എന്ത് ചെയ്യും? 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണം 3 നേരം ഭക്ഷണം തരാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡ്രസ്സ് അത് തരാം, താമസിക്കാനുള്ള റൂം തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ 24 മണിക്കൂറും. അതായത് ഈ സമയം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയം, ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവനെ ഇരുന്ന് ജപിക്കണം. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും ഇവിടെ? വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതായത് നമ്മളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യമൊക്കെ തരാം, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമയം നമ്മുടെ ജപം മാത്രമേ വേണ്ടൂ. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എത്ര ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? എന്താണ് കാരണം? നമ്മളവരെ പോലെ അത്രയും നമ്മളെല്ലാം ഞാനൊക്കെ ആ ലെവലിലേ എത്തിയിട്ടില്ല. അല്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് ആ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. എത്ര ആൾക്കാർ ബ്രഹ്മചാരി ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എത്ര ആൾക്കാർ സന്യാസ ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതൊരു ഓസ്റ്ററിറ്റിയാണ്, ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ടു ബിക്കം എ ബ്രഹ്മചാരി, ലൈഫ് ലോങ് ബ്രഹ്മചാരി ഈസിയാണോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. പലതും ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഓസ്റ്റിയർ ലൈഫാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്രയും ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. ജീവിതകാലം മുഴുവനെ ബ്രഹ്മചര്യം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം. മിനിമം സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്, ഇതാണ് അവരത്. എന്ത് കിട്ടിയാലും ശരി, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശരി, സംതൃപ്തനാവണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളെ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനോടും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷനോടും നമുക്ക് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ അത് കുറയുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ മറ്റത് കൂടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കൂട്ടിയാൽ ഇത് കുറയണം. അപ്പൊ എന്തായാലും അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അൺനാച്ചുറൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺനാച്ചുറൽ വേ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് അപകടമാകും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Nityananda Prabhu to go to Bengal and preach, and he asked the Goswamis, Rupa and Sanatana, to go to Vrindavana and exhibit the lost places of pilgrimage. ഒരു തമാശ അല്ല, കാര്യമാണ്.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഗൃഹസ്ഥൻ ലൈഫ് വിട്ടിട്ട് സന്യാസം എടുത്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി ആവാനുള്ള ഇതിലായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പോകാൻ. അതായത് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്തു. സന്യാസം എടുക്കാൻ, എന്നും സന്യാസിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രീ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് കാരണം? എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പ്രഭു? ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് എവിടെയും കയറി ചെല്ലാം. എക്സസ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിബന്ധനകളില്ല. ഒരു സന്യാസിക്കും ബ്രഹ്മചാരിക്കും ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട്, ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആസ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ടു ഗോ ടു ബംഗാൾ ആൻഡ് പ്രീച്ച്, and he asked the Goswamis Rupa and Sanatana to go to Vrindavan and excavate the lost places. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ടു ഗോ ആൻഡ് പ്രീച്ച് എവറിവെയർ. ആ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ആക്സസ്. ഓക്കെ, അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ പ്രീച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കില്ല. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു യു ഗോ, ബിക്കോസ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, സന്യാസ ആശ്രമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു യു ഗോ ഗെറ്റ് മാരീഡ് ആൻഡ് പ്രീച്ച്, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് തീർത്ഥസ്ഥലികളെല്ലാം വീണ്ടും അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ലോർഡ് ആസ്ക്ഡ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ടു റിമെയിൻ there at Jagannath Puri and constantly chant the holy names of Jagannath. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ജഗന്നാഥ് പുരി ഇരുന്നിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. Thus Chaitanya Mahaprabhu gave different person different orders, and consequently one should not try to imitate the behavior of Haridas Thakur without being ordered by Sri Chaitanya Mahaprabhu or his representative. അപ്പോൾ ഗുരു തൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ജനറൽ ആയിട്ട്. പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓരോരുത്തർക്കും മാത്രമാണ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ശ്രീല ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കണ്ടംസ് സച്ച് ഇമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ ദിസ് വേ. ദുഷ്ടമന തുമി കൈസേര വൈഷ്ണവാം പ്രതിഷ്ഠാരാ താരേ നിർജനേര ഘരേ തവ ഹരിനാമ കേവല കൈതവാം. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഇതിലെ പ്രാർത്ഥനയിലാണത്. My dear mind, you are trying to imitate Haridas Thakur, chant the Hare Krishna mantra in a secluded place, but you are not worth being called a Vaishnava, because what you chant is cheap popularity and not the actual qualification of Haridas Thakur. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എങ്ങനത്തെ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അനുകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ചീപ്പ് പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ആ നാമത്തിനോട് രുചി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ചീപ്പ് പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ഹിം യു വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ, ഫോർ യുവർ നിയോഫൈറ്റ് പൊസിഷൻ വിൽ കോസ് യു തിങ്ക് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് മണി. അപ്പം നമ്മൾ നിയോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, ആ ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ചീപ്പ് പോപ്പുലാരിറ്റിക്കും വിമൻ ആൻഡ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുന്നു. അത് കാരണം നമ്മളുടെ പതനം സംഭവിക്കും. Thus you will fall into the clutches of Maya, and your so-called chanting is in a secular place will bring about your downfall. അപ്പോൾ നമ്മളെ താക്കീത് തരാണ്, വാണിംഗ് ചെയ്യാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. നമുക്ക് പക്വത ഇല്ലാണ്ട്, മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ, നമുക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അതായത് ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും, സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അപ്പം അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
ദാറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णवती की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताई वो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।